మాస్టర్స్ కళ్ళు మూసుకొని ప్రశాంతంగా సంపూర్ణంగా శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తూ మైండ్ని రిలాక్స్ చేస్తూ కూర్చోండి మాస్టర్. ముందుగా డీప్గా ఇన్హేల్ చేయండి. టేక్ ఏ స్లో లాంగ్ deep breath. Inhale. Hold that breath for 4 seconds. 2, 3, 4. And slowly, gently breathe out for 8 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Take a deep inhalation, masters. Slow, long, deep inhale. Hold the breath. 2, 3, 4. Then now slowly, gently breathe out for a long time. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sir masters, take a deep inhalation. Slow, long, deep breath. Hold that breath for 4 seconds. 2, 3, 4. Now slowly breathe out. And at the end, relax your body completely. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masters, relax your body completely from the toes to head. Move a wave of relaxation from your feet to muscle calves, knees, just focusing on the body parts. Remember, wherever you focus, there the energy moves. From knees to upper portion to thighs. Relax, masters. Release all the burdens from your body. Just release, release, release. Keep moving the wave of relaxation further up to the abdominal area, around the Mooladhara chakra, Swadhisthana chakra, around all those places, masters. The front and the back side of the Mooladhara chakra and Swadhisthana chakra. Now, the lower portion of your body is completely relaxed. Then keep moving up. The energies, relaxation energies to your abdomen area, the front and back side of your abdomen. Then your navel area, where Manipura chakra resided.
and front and the back portion of Manipura chakra, back side of the spinal column, where the lot of attention always lives. Just to droop down the area, then slowly moves up to the diaphragm, the front and the back side of your diaphragm, then to your chest area. Expand your chest area from every breath. The front and the back portion of chest area and sides ribs, the Anahata chakra and related body parts. Now move the wave of energies, relaxation energies to your shoulders. Lot of burden, tensions live on the shoulders, masters. Keep release all those burdens and feel the softness in your shoulders, upper arms, then to lower arms, palms, and fingers. Then slowly moves the wave of relaxation to the neck area, masters. The neck muscles, front and back side of neck muscles, including the Vishuddha chakra. Then keep moving up to the face, the facial area, the cheeks, jaw, the teeth, and front portion and the back side of your head, then the eyes, to the third eye, the Ajna chakra, to the top of your head, masters. Now completely you're relaxed. Now imagine ఒక అందమైన ప్రకృతిని ఊహించండి మాస్టర్స్. With that inner calmness, అందమైన ప్రకృతిలో మిమ్మల్ని మీరు ఊహించుకోండి. చక్కటి అందమైన పచ్చిక బయలుపై నడుస్తున్నట్టుగా ఫీల్ అవ్వండి మాస్టర్స్. ఆ పచ్చటి గ్రాస్, మెత్తటి గ్రాస్ మీ కాళ్ళకు టచ్ అవుతున్నట్టుగా ఊహించండి మాస్టర్స్. దెన్ కీప్ వాకింగ్, నడుస్తూ ఉండండి. ఆ రమణీయమైన ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ, చల్లటి గాలి శరీరాన్ని తాకుతూ, అందమైన ప్రకృతిలో ఎన్నో పక్షులు కిలకిల రావాలు, ఆ రమణీయతను చూస్తూ వింటూ నడుస్తున్నారు మాస్టర్స్. మీరు పక్కలా కూడా
ఒక ఒక అందమైన రమణీయమైన పూల చెట్లు, పువ్వులు, వాటి నుంచి వచ్చే తీయటి సువాసనలను ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు మాస్టర్. సాగండి. ఇరు పక్కల కూడా అందమైన చెట్లు, పూల మొక్కలు ఊహిస్తూ అలా నడుస్తూ ఒక ద్వారం దగ్గరకు వచ్చి ఆగారు మాస్టర్స్. చాలా చక్కటి ప్రయాణం. మీతో మీకు ఇష్టమైన మీ ప్రయాణంలో మీకు ఇష్టమైన దేవీ దేవతలు కూడా ఉన్నారు మాస్టర్స్. అది ఒక దివ్యమైన ప్రదేశం మాస్టర్స్. అలాగే మీ అన్సెస్టర్స్ కూడా మీతో ఉన్నారు. నేను ఉన్నాను. కరేజియస్. ఓపెన్ యువర్ గేట్స్ స్లోలీ. అక్కడ ఒక 10 మెట్లు చూశారు మాస్టర్స్. నేను ఊహించండి మాస్టర్స్. నేను ఒక్కొక్క నెంబర్ పలుకుతాను. కీప్ ఒక్కొక్క మెట్టు దిగుతూ రిలాక్సేషన్ పొందుతూ వెళ్తున్నారు మాస్టర్స్. 10, 9. ఇంకా రిలాక్స్ అవుతున్నారు మాస్టర్స్. ఎనలేని రిలాక్సేషన్, పీస్. 8, 7, 6, 5, 'మరింత డీపర్ స్టేట్లో రిలాక్స్ అవుతున్నారు మాస్టర్స్. 6, 5, డీప్. 4, 3, 2, 1, 0. డీప్ స్టేట్లో రిలాక్స్ అవుతూ మెడిటేషన్లో ఉన్నారు మాస్టర్స్. ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఈ ఎంటీనెస్లో ప్రాణశక్తిని కాస్మాస్ నుంచి పొందుతున్న మాస్టర్స్. అనేక డివైన్ గురు శక్తి, డివైన్ ఏంజలిక్ శక్తి, డివైన్ సోల్స్ యొక్క శక్తిని ఈ వైట్ లైట్, బ్రైట్ లైట్ ఎనర్జీస్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతూ ఇన్నర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అలాగే హీలింగ్ ఎనర్జీస్ని, గోల్డెన్ రేస్ హీలింగ్ ఎనర్జీస్ని, అలాగే ప్రాణశక్తిని, లైఫ్ ఫోర్స్ ఎనర్జీస్ని కూడా పొందుతూ ఆత్మతో కనెక్ట్ అయి ఉన్న మాస్టర్స్. సీ ద రియాలిటీ ఆఫ్ యువర్ సోల్.
ఓకే మాస్టర్, మరి కొంచెం మరొక మూమెంట్ ఇదే రిలాక్స్డ్ స్థితిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి మాస్టర్స్. నెమ్మదిగా రిటర్న్ టు దట్ ప్రజెంట్ మూమెంట్. టర్న్ బ్యాక్ విత్ లాట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్, రిఫ్రెష్ అవుతూ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ని చేజెక్కించుకుని ఆనందంగా తిరిగి వర్తమానంలోకి వచ్చుచున్నారు మాస్టర్స్. 5, keep refreshing. So much of refreshing masters. 4, 3, 2, 1, 0. నెమ్మదిగా కళ్ళు ఓపెన్ చేయండి మాస్టర్స్. టేక్ యువర్ palms and keep it on your eyes. అందమైన చిరునవ్వుతో మీ పామ్స్ని చూసుకోండి. టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. వన్స్ you're ready, just respond by reactions. Everybody, please come back to the normal state of mind. Are you there? Chitra, Mani, thumbs up. Susila garu, very good. Okay masters, మనము మొదటి అధ్యాయం పూర్తి చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు రెండవ అధ్యాయం మొదలవుతున్నది, ఒక ఆత్మకథ. ఈ రెండవ అధ్యాయంలో ఏంటంటే, మా అమ్మ మరణం విచిత్రమైన రక్షరేఖు. ఇది చూడండి. అంటే వీరందరూ కూడా ఆ స్పిరిచువల్, అంటే వారికి అందరికీ కూడా స్పిరిచువల్గా వాళ్ళు ఎవేకన్ అయి ఉన్నారు. స్పిరిచువల్గా ఎవేకన్ అయి ఉన్నారు. సో అటువంటప్పుడు ఏంటంటే జీవితంలో వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆటోమేటిక్గా వారి ఆత్మ వారికి ఇండికేట్ చేసేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో అట్లా కాకుండా మనకు గనక, అంటే మన ఆత్మ అంటే ఇంట్యూషన్ మనకి తెలియజెప్తూ ఉండేటప్పుడు ఆ ఇంట్యూషన్ నుంచి వస్తున్న సిగ్నల్స్ని మన బ్రెయిన్ క్యాచ్ చేయగలగాలి. ముఖ్యంగా ఏ పార్ట్ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది? మన యొక్క బుద్ధి అంటే ఇంటలెక్ట్ బ్రెయిన్. సో ఆ పార్ట్ మనకి క్లౌడీగా ఉండకూడదు. ఇఫ్ ద బుద్ధి ఈజ్ క్లౌడెడ్, ద ఇంటలెక్ట్ బ్రెయిన్ ఆర్ discriminating brain, mind is cloudy, you cannot understand or you cannot receive those signals from your soul. కానీ ఆ సోల్ గనక క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు, ఆ పార్ట్ గనక క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు మైండ్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన ఆత్మ మనకు ముందుగానే ఇండికేట్ చేస్తుంది. దానికి బెస్ట్ ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇది. సో మా అమ్మకున్న కోరికల్లోకల్లా పెద్దది మా అన్నయ్యకి పెళ్లి చేయాలన్నది. అనంతుడు వాళ్ళ అన్నయ్య పేరు. అనంతుడి పెళ్ళాం మొహం కంటబడినప్పుడు ఈ భూమి మీదే స్వర్గం చూస్తాను, తమ వంశం పరంపరావృద్ధిగా
సాగాలని ప్రతి భారతీయ హృదయంలో ఉన్నట్టుగానే ఆమెలో కూడా గాఢమైన ఆకాంక్ష ఉండేది. దాన్ని ఆవిడ వ్యక్తం చేస్తూ ఉండేవారు. అనంతుడి పెళ్లికి నిశ్చయ తాంబూలాలు పుచ్చుకునే నాటికి నేను 11 ఏళ్ల వాడిని. అంటే తన బాల్యం చెప్తున్నారు కదా! అమ్మ కలకత్తాలో ఉండి పెళ్లి ఏర్పాట్లన్నీ సంతోషంగా చేయిస్తోంది. నాన్నగారు నేను మట్టుకే ఉత్తర భారతదేశంలోని ఉన్న బెరీలీలోని మా ఇంట్లో ఉండిపోయాం వీళ్ళిద్దరూ. మిగతా అందరూ కూడా కలకత్తాలో ఉన్నారు. ఇక్కడ చిన్న యోగానంద అండ్ ఫాదర్ యూపీలో బెరెలీ అనే ప్లేస్లో ఉండిపోయారు. లాహోర్లో 2 సంవత్సరాలు పనిచేశాక నాన్నగారిని బెరెలీ బదిలీ చేశారు. సో ఆయనతో పాటు ఈయన ఒక్కరే వెళ్ళడం జరిగింది. మిగతా అందరూ కూడా కలకత్తాలోనే ఉండిపోయారు. అంతకుముందు మా అక్కలిద్దరికీ రమకి ఉమకి పెళ్ళిళ్ళైనప్పుడే చూశాను. వివాహం వైభవంగా జరిగింది. కానీ అనంతుడు ఇంటికి పెద్ద కొడుకు అవడం వల్ల ఈ పెళ్లికి తలపెట్టిన ఏర్పాట్లు భారీ ఎత్తున సాగుతున్నాయి. రోజు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చే చుట్టాలు అనేక మందికి అమ్మ కలకత్తాలో స్వాగతం ఇస్తోంది. అమహర్ అమహరెస్ట్ వీధిలో కొత్తగా మేము తీసుకున్న 50వ నెంబర్ పెద్ద ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ సుఖంగా బస ఏర్పాటు చేసింది. అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. విందు భోజనాలకి కావలసిన పదార్థాలు అన్నయ్య ఆడపెళ్లివారింటికి తరలి వెళ్ళడానికి ఒక అందమైన పల్లకి, రంగురంగుల దీపాల తోరణాలు, భారీ సైజు అట్ట ఏనుగులు, ఒంటెలు, ఇంగ్లీషు, స్కాటిష్, భారతీయ వాద్య బృందాలు, వృత్తిరీత్యా వినోదమిచ్చే కళాకారులు, ప్రాచీన పద్ధతిలో వివాహకాండ జరిపించే పురోహితులు, ఇలా చెప్పుకుంటూ వర్ణిస్తున్నారు తన చిన్నతనంలో వాళ్ళ ఇంట్లో జరగబోయే పెళ్లి గురించి. అంటే వాళ్ళ అన్నయ్యది. పెళ్లి సమయానికి వెళ్ళి వాళ్ళందరితో కలవాలని నేను మా నాన్నగారు మంచి ఉత్సాహంగా కూడా ఉన్నాం. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా. కానీ ఆ వివాహ మహోత్సవం నాటికి కొన్నాళ్ళ ముందు ఏం జరిగింది? ఒక అమంగళ సూచకమైన దర్శనం ఒకటి ఈయనకు కలిగింది. డ్రీమ్లో ఏం చూశారు ఈయన? బెరీలీలో ఆ రోజు అర్ధరాత్రి బంగాళా ప్రసారాలు నేను మా నాన్నగారి పక్కన పడుకుని ఉండగా వీరిద్దరూ మా మంచానికి ఉన్న దోమతెర చిత్రంగా అలల్లాడుతూ, అంటే ఆయన కళ అన్నమాట ఇదంతా. ఆయన ఫాదర్ ఇద్దరు కూడా పడుకుని ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళ మంచానికి ఉన్న దోమతెర చిత్రంగా అలల్లాడుతూ రెపరెపమనేసరికి మెలకు వచ్చింది ఈయనకు. పలచని ఆ తెరలు పక్కకి ఒత్తిగిల్లాయి. అందులో నుంచి వాళ్ళ అమ్మ రూపం కనబడిందట. మీ నాన్నగారిని లేపు, ఆవిడ స్వరం గుసగుసమన్నట్టుగా అనిపించింది ఆ కళలో అంటే ఒక ట్రాన్స్. అది కళ అంటే అన్కాన్షియస్గా వాడు నిద్రపోతున్నప్పుడు వచ్చే కళ లాంటి కళ కాదు. హీ వాజ్ అండర్ ట్రాన్స్. ఆ ట్రాన్స్లో ఈ దృశ్యం కనబడుతుంది. మీరు నన్ను చూడాలంటే తెల్లారగట్ల 4 గంటలకి మొట్టమొదటి బండి ఎక్కి కలకత్తా వచ్చేయండి. ఛాయామాత్రంగా ఉన్న ఆ రూపం అలా మాయమైపోయిందంట ఆ మాట చెప్పేసి. నాన్న ఈయనకు అర్థమైంది. ఏం అర్థమైంది? నాన్న నాన్న అమ్మ చచ్చిపోతోంది. నా గొంతులో నుంచి వెలువడ్డ భయార్త స్వరం నాన్నగారిని వెంటనే లేపేసింది. వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ ఆ దుర్వార్త ఆయనకి చెప్పాను. ఆమె చెప్పింది ఏంటంటే మీరిద్దరూ బయలుదేరి రండి అని. అది కాకుండా ఆయనకి లోపల నుంచి మరొక సిగ్నల్ కూడా ఏమొచ్చిందంటే కళ్ళకు కనబడకపోయినా వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోతున్నారని. ఇంకా ఆ విషయాన్ని ఏడుస్తూ తండ్రికి చెప్పడం జరిగింది. తండ్రి ఏమన్నాడంటే అదంతా నీ భ్రమలే, అదేం పట్టించుకోకు అన్నారు. అంటే కొత్త పరిస్థితి ఏది ఎదురైనా మామూలుగా సహజ ధోరణిలో తిరస్కరిస్తుంటాం కదా, అలా. మీ అమ్మ ఆరోగ్యం దివ్యంగా ఉంది, చెడు వార్త ఏమైనా వస్తే రేపు బయలుదేరి వెళ్దాంలే అనేసారు. ఇప్పుడు బయలుదేరకపోతే తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు క్షమించుకోలేరు. నాలో ఉన్న బాధ ఇంకా కటువుగా పలికించింది చెప్పాడు ఆయన. నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ క్షమించను అని కోపం కూడా ప్రకటించారు. విషాదపూర్ణమైన ఆ ఉదయం స్పష్టమైన కబురు తీసుకొచ్చింది. అంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ అంతా కూడా విషాదంతోనే ఉన్నారు ఆయన. ఈ లోపున ఒక కబురు వచ్చింది. అమ్మకి సడన్గా జబ్బు చేసి ప్రమాద స్థితిలో ఉందని, పెళ్ళి వాయిదా పడిందని వెంటనే వచ్చేయండి అని. చూసారా? మాకు మతిపోయింది. ఎవరికి? ఈ తండ్రి కొడుకులకి. ఇద్దరం బయలుదేరాం. దారిలో బండి మారే చోట ఒక ఊళ్ళో మా మావయ్యల్లో ఒక ఆయన అక్కడికి కలుసుకున్నారు. భయంకరంగా ఉరుముతూ ఆ రైలు మా వైపు వస్తోంది. మొదట చిన్నగా కనిపించిందే,
రాను రాను పెద్దదవుతూ వచ్చింది. మనస్సులో ఉండే సంక్షోభం మూలంగా చటుక్కున రైలు పట్టాలకు అడ్డంగా పడిపోవాలనిపించింది. అప్పుడే అమ్మకి దూరమైపోయినందువల్ల ఆవిడ లేని శుష్క ప్రపంచాన్ని భరించలేననిపించింది. అంటే ఆల్రెడీ తను ఇంకా మరి వాళ్ళు ఇంకా బయలుదేరి వెళ్తున్నారు. కానీ ఆవిడ యొక్క నిష్క్రమణ అనేటువంటి ఆ సైలెన్స్, ఆ నిశ్శబ్దంలో ఆ, వాళ్ళ ప్రపంచం వాళ్ళ ప్రపంచం వాళ్ళకే దూరం అయిపోయినట్టుగా వాళ్ళ యొక్క ఆ, స్థితి, మానసిక స్థితి మారిపోయింది. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ సంక్షోభాన్ని అనుభవించేస్తున్నారు ఇంకా దారిలో ఉంటుండగానే. ఈ లోకంలో అందరిలోకి నాకు అత్యంత ఆప్తురాలైన స్నేహితురాలు అమ్మ ఒక్కరితే అన్నంతగా ప్రేమించాను అమ్మను. చిన్నతనంలో నాకు ఎదురైన చిన్న చిన్న బాధలన్నిటికీ నాకు ఉపశమనం కలిగించినవి జాలి నింపుకున్న ఆవిడ నల్లటి కళ్ళే. ఆమె ఇంకా బతుకుందా? సారీ, అమ్మ ఇంకా బతుకుందా మామయ్యని ఈ ఒక్క చివరి ప్రశ్న అడగడం కోసం ఆగాను. నా ముఖంలో ఉన్న నిరాశని, అంటే ఆల్రెడీ చనిపోయిందనే ఉద్దేశంలోనే వెళ్ళిపోయాడు ఈయన. మామయ్య ఇంకా ఒంట్లో ఇంకా ఎగ్జాక్ట్గా ఆ మాట చెప్పట్లేదు. ఇంకా అమ్మ ఇంకా బతుకుందా అని అడగాల్సిన పరిస్థితి అని అడిగాడు ఈయన. నా ముఖంలో ఉన్న నిరాశని అర్థం చేసుకోవడానికి అట్టేసే పట్టలేదు ఆయనకి. లేకే బతికే ఉంది అన్నారు. కానీ ఆయన మాట ఒక్క పిసర కూడా నమ్మలేదు నేను. మేము కలకత్తాలో మా ఇంటికి చేరడం దిగ్భ్రాంతి కలిగించే మృత్యు వైచిత్ర్యాన్ని దర్శించడానికే అయింది. నేను కుప్పలా కూలిపోయాను. వాళ్ళు ఇంకా కలకత్తా చేరారు. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆవిడ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు. ప్రాణం దాదాపు పోయిందనిపించే స్థితి ఏర్పడింది. అంటే అంతలాగా ఈయన కుప్పకూలిపోయారు. నా మనస్సు సమాధాన పడ్డానికి కొన్నేళ్లు పట్టింది. నార్తనాదాలు స్వర్గద్వారాల్ని ఛేదించి చివరికి ఆ జగజ్జననే పీల్చుకుని వచ్చాయి. నా పచ్చి పుండ్లను చివరికి మాన్పగలిగినవి చల్లని ఆ తల్లి పలుకులే. జన్మజన్మలుగా అనేక మంది తల్లుల వాత్సల్య రూపంలో నన్ను కనిపెట్టుకుని ఉన్నదాన్ని నేను. నువ్వు వెతుకుతున్న ఆ నల్లని కళ్ళను, మాయమైపోయిన అందమైన కళ్ళను రెండిటినీ నా చూపులో చూడు. అంటే ఆ మహా జగజ్జనని దేవీమాత ఈయనకు, ఆయన బాగా కుప్పకూలిపోయి మానసికంగా దిగజారిపోయి ఉన్నారు కదా తల్లి యొక్క నిష్క్రమణతోటి. సో ఆయనకు జగజ్జనని కనిపించారట. నేను చెప్తున్నారంటే జన్మజన్మలుగా అనేక మంది తల్లుల వాత్సల్య రూపంలో నిన్ను కనిపెట్టుకుని నేను ఉన్నాను. నువ్వు వెతుకుతున్న నల్లటి కళ్ళను, మాయమైపోయిన అందమైన కళ్ళను రెండింటినీ కూడా నా చూపులో చూసుకో అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎంతో ప్రేమాస్పదురాలైన అమ్మకు దహనకాండ ముగిసింది. ఆ వెంటనే నేను నాన్నగారు బరేలీలోకి తిరిగి వచ్చేసాం. అక్కడ మా ఇంటికి ఎదురుగుండా ఆకుపచ్చ బంగారు వన్నెల మిసమిసలాడే మెత్తని పచ్చిక నేల ఉంది. దానికి నీడనిచ్చేది పెద్ద సేవాలి అనే వృక్షం. నేను ప్రతిరోజు ప్రొద్దున విచారగ్రస్తుడినై ఆ చెట్టు దగ్గరికి సంస్మరణాత్మక తీర్థయాత్ర సాగిస్తూ ఉండేవాడిని. కవితావేశం కలిగిన క్షణాల్లో నాకు అనిపిస్తూ ఉండేది. తెల్లటి ఆ సేవాలి పుష్పాలు పచ్చని గడ్డితో నిండిన పూజా వేదిక మీద మనఃపూర్వకమైన భక్తి భావంతో ఆత్మార్పణ చేసుకుంటున్నట్టుగా పరుచుకుంటున్నాయని. అంటే నా కన్నీటి బిందువులు మంచు కణాలతో కలిసిపోతూ ఉండగా ఉషస్సులోంచి బయల్వేళ్లాడుతున్న మరో లోకపు చిత్రమైన కాంతిని తరచూ గమనిస్తూ ఉండేవాడిని. భగవంతుని కోసం తీవ్రమైన ఆకాంక్ష కలిగినందువల్ల ఏర్పడిన గాఢమైన వేదన నన్ను బాధిస్తూ ఉండేది. హిమాలయాలు నన్ను బలంగా దగ్గరికి లాక్కుంటున్నట్టు అనిపించేది అది. సో షిఫ్ట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వాళ్ళ మదర్ పోయారు. ఆయనలో ఎన్నో మార్పులు, మానసికంగా, ఎమోషనల్గా, అలాగే ఫిజికల్గా కూడా, బాడీ, మైండ్ అండ్ సోల్లో ఆమె కనబడని, ఆమెను చూడలేని స్థితిలో ఉండి ఆయనకు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక రకమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఒక షిఫ్ట్ జరగబోతోందనమాట. అంత విషాదంలో ఉన్నా కూడా అప్పుడప్పుడు మహా జగజ్జననికి ఆయన కనెక్ట్ అవుతూ ఉండడము. ఇప్పుడు ఇదంతా వర్ణించారు కదా, ఆ సేవాలి వృక్షం క్రింద
తన ఎవ్రీడే తన పడుతున్న బాధ, అందులోనే అతనికి సడన్గా కలుగుతున్న ఒక షిఫ్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఎనర్జీ షిఫ్ట్. హిమాలయాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ హిమాలయాలు అతన్ని బలంగా దగ్గరికి లాక్కుంటున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉండేదట. అతనికి అక్కడ ఒక షిఫ్ట్ జరిగిపోతుంది. అంతవరకు ఒక షిఫ్ట్లో ఉన్నారు, ఒక ఎనర్జీ వైబ్రేషన్లో, కుటుంబము ఇది ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్న ఆ తర్వాత ఒక విషాదం ఏర్పడింది. అక్కడ నుంచి మరొక ఎనర్జీ షిఫ్ట్ జరగబోతోంది. ఒకసారి మా చుట్టం ఒక ఆయన పవిత్రమైన ఆ కొండ ప్రాంతాల్లో యాత్ర ముగించుకుని బరీలీలో మమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చాడు. ఉన్నత పర్వత శ్రేణుల్లో నివసించే యోగుల్ని గురించి, స్వాముల్ని గురించి ఆయన చెప్పిన కథలు ఎంతో ఆసక్తి విన్నాను. చూసారా, ద మూమెంట్ ఆ ఎనర్జీ మారుతుండేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఆ ఎనర్జీ, ఆ వైబ్రేషన్స్, ఆ వేవ్ లెంగ్త్, దానికి సంబంధించిన మనుషులు రావడం, దానికి సంబంధించిన కథలే ఈయన వినగలగడం, ఆ మనుషులు వచ్చి ఆ కథలు చెప్తూ ఉండడము, ఇట్లాంటివన్నీ జరగడం మొదలుపెట్టాయి. సో అంతవరకు కూడా వీళ్ళెవరూ లేరు ఆయన జీవితంలో. అంతవరకు కూడా కుటుంబం, తల్లి, అన్నయ్య ఇవే. సో ద మూమెంట్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్, ఇంకక్కడ నుంచే ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతూ వచ్చింది ఆయనలో. ఏ ఎనర్జీ షిఫ్ట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన, ఆ ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఈయన జీవితంలోకి అడుగు పెడుతున్నాయి. ఈయన ఎవరో సడన్గా ఒక చుట్టం రావడం, చుట్టం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయనకి ఆ హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో ఉండే యోగుల గురించి, స్వాముల గురించి చెప్పడం పెట్టాడు ఆయన. ఈయనలో ఆసక్తి పెరుగుతూ వెళ్ళింది. ఆల్రెడీ ఇంతకు మునిపే మనం చెప్పుకున్నాం. 11 ఏళ్ళు దగ్గర పడుతుండేటప్పుడు మొదటి అధ్యాయంలో ఆయనకి హిమాలయాలు కనబడుతూ ఉండేవి, రైట్? ఇలా కొంచెం పెద్దగా అవుతూ ఉంటే ఇలాగన తల్లి వెళ్ళిపోయారు. ఆ విషాదంలో ఉంటూ ఉండగా సడన్గా మళ్ళీ ఆ ఎనర్జీ షిఫ్ట్ జరుగుతూ ఈ హిమాలయాలను ఆయన్ని లాగుతున్నాయన్నమాట. వెళ్ళాలి. ఆయన ఒకప్పుడు ఆయనకేంటి కళ్ళలో కనిపించేవి, తాను కూడా ఒక హిమాలయ యోగి. సో ఇప్పుడు అది ఆసక్తి పెరుగుతోందన్నమాట. హిమాలయాలకి పారిపోదాం. ఒక రోజున బెరీలో మా ఇంటి యజమాని చిన్న కొడుకు ద్వారకా ప్రసాద్తో అన్నాను నేను. ఆ కుర్రోడితో అనడం మొదలుపెట్టాటైనా, అరే మన హిమాలయాలకు పారిపోదాంరా అని. ఇంట్లో చెప్పి వెళ్ళలేరు కదా, పంపిస్తారేమిటి చిన్నపిల్లల్ని. కానీ నా మాటలకు అతనికి నా మీద సానుభూతి లేకపోయింది. నాన్నగారిని చూడడానికి అంత క్రితమే అక్కడికి వచ్చిన అన్నయ్యకి నా సంగతి చెప్పేశాడు. ఆ కుర్రోడు ఏం చేశాడు, ఫ్రెండ్ వెళ్ళి వీళ్ళ అన్నయ్యకి చెప్పాడు, వీళ్ళ అంటున్నాడు హిమాలయాలకు పారిపోదాం అంటున్నాడు అనేసి. అయితే అన్నయ్య ఏదో కుర్రరాగన్నా వేసుకున్న అసాధ్యమైన పథకాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోకుండా నన్ను అదే పనిగా విక్రించడం మొదలుపెట్టాడు. వీళ్ళ అన్నయ్య ఏం చేశాడు, చిన్నపిల్లాడు కదా అయినా, ఇంక ఈయన చెప్పినవన్నీ ఈయనకి దీన్ని బట్టి ఆయన విక్రించడం మొదలుపెట్టాడు. నీ కాషాయ వస్త్రం ఏదిరా, ఇంకక్కడ నుంచి వాళ్ళ అన్నయ్య ఏడిపించడం అనమాట. మరి నీ కాషాయ వస్త్రాలు ఏవిరా, అవి లేకపోతే నువ్వు స్వామి కాలేవు మరి అని ఆ మాటలతో నాకు అని చెప్పేసి నన్ను ఆయన వెక్కిరిస్తూ ఉన్నా కూడా ఆ కాషాయపు బట్టలు, స్వామి అవ్వడము, ఈ మాటలు వింటుంటే ఆయనకి చెప్పలేంత ఉత్సాహం వస్తూ ఉండేదంట. దో వాళ్ళ అన్నయ్య మిగతా వాళ్ళు ఏడిపిస్తున్నా కూడా ఆ మాటలే నా ఊహకొక స్పష్టమైన రూపాన్ని ఇచ్చాయి. వాళ్ళ వెక్కిరింతల్లో వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషను ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు అంటే కావాలని ఇవ్వటంలో వాళ్ళు వెక్కిరిస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏడిపిస్తున్నారు, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లాడు కాబట్టి. కానీ ఇతనికి ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఓహో హిమాలయాలు, ఓహో యోగి స్వామి అవ్వాలంటే ఓహో కాషాయం ధరించాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషను ఈయన తీసుకుంటున్నాడు. నేను ఒక ఎత్తినై భారతదేశం అంతా సంచరిస్తున్నట్టు అప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆయనకి. ఒక స్పష్టమైన వీళ్ళ వెక్కిరింతలు ఆయన అనుకున్న దానికి ఒక స్పష్టమైన రూపాన్ని ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాయి. అప్పుడే ఆయనకి తను ఒక ఎత్తినై భారతదేశం అంతా సంచరిస్తున్నట్టుగా ఆయనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. లోపల ఈయనలో జరుగుతున్న కెమిస్ట్రీ ఏంటో వీళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు. వీళ్ళు ఊరినే అనిపిస్తున్నారు. నా పూర్వజన్మ స్మృతులన్నీ మేల్కొలిపి ఉండవచ్చు అది. అంటే ఆ పూర్వజన్మ స్మృతులు ఈయనకి వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట వీళ్ళు వెక్కిరిస్తూ ఉంటే. ఏమైనప్పటికీ ప్రాచీన కాలంలో ఏర్పడిన సన్యాశ్రమానికి చిహ్నమైన వస్త్రాన్ని
ఎంత సహజ సులభంగా ధరించగలనో గ్రహించగలిగాను. అది మొత్తానికి నాకు అప్పటికే అక్కడ అర్థమైంది. సన్యాశ్రమానికి చిహ్నమైన వస్త్రం ఏంటి? కాషాయం. సో ఈ కాషాయాన్ని ధరించాలి అనే విషయం నాకు అర్థమైంది. ఒకరోజు ప్రొద్దున ద్వారకతో కబుర్లు చెబుతూ ఫ్రెండ్ ద్వారక కొండమించి మంచు బండ అతి వేగంగా దిగజారుతున్న మాదిరిగా భగవంతుడి మీద నాకు ప్రేమానుభూతి కలిగింది. సో ఈ లోపల ఏంటంటే ద్వారకతో ఆడుకుంటున్నాడు ఈయన, కబుర్లు చెప్తున్నారు. ఈ లోపల తనకి సడన్గా లోపల ఒక మార్పు. ఏమిటా మార్పు? కొండ మీద నుంచి మంచు బండ అతి వేగంగా దిగుతున్నట్టుగా భగవంతుడి మీద అతనుకి తెలియకుండానే ఒక ప్రేమానుభూతి కలగడం మొదలుపెట్టిందంట. ఒక అన్కండిషనల్ లవ్. ఆ తర్వాత నా నోట వెలువడిన వాగ్దాలను అతడు కొంత మట్టికి ఆలకించాడు. కానీ నేను మాత్రం నా మాటలనే గుండె నిండుగా వింటున్నాను. అది ఇక్కడ చూడండి. సో ఎప్పుడైతే ఆ దేవునితో కనెక్టివిటీ, ఆ లవ్ అనే ఎనర్జీ ఉంటుంది మనకు, యూనివర్సల్ లవ్ అంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ ఎనర్జీ ద్వారా ఆయన దేవునికి కనెక్ట్ అయ్యాడో ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుతున్నాడంట తన లోపలే. కొన్ని మాటలు బయటికి చెప్పాడు, ఆయన ద్వారక విన్నాడు. మిగతావన్నీ కూడా ఏంటంటే తన లోపల ఊరుతున్న మాటల్ని ఆ దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. తన లోపలే ఊరుతోంది మాటలు. ఆ మాటల్ని తను వినగలుగుతున్నాడు. కొన్ని బయటికి చెప్పాడు ద్వారకతోటి. ఆవేళ మధ్యాహ్నం నేను హిమాలయ పాద ప్రదేశంలో ఉన్న నైనిటాల్ వైపు పారిపోయాను. చూడండి, అది మధ్యాహ్నము హిమాలయ యొక్క పాద ప్రదేశంలో ఉన్న నైనిటాల్ అనే ఊరు దగ్గరికి పారిపోయాడు అబ్బాయి. అనంతుడు పంతం పట్టి నన్ను తరుముకొని వచ్చాడు. వాళ్ళ అన్నయ్య వెనకాతలు వెళ్ళి లాక్కొని వచ్చాడు. నేను విచారంగా బెరైలీకి తిరిగి రావాల్సి వచ్చింది. ఎందుకు? అన్నయ్య వీళ్ళంతా తరుముతున్నారు, వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. మా వాళ్ళు నన్ను అనుమతించిన యాత్ర అల్లా పొద్దుటిపూట మామూలుగా సేవాలి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళడం మట్టుకే. నేను పోగొట్టుకున్న ఇద్దరు తల్లుల కోసం, ఒక మానవ రూపంలో ఉన్నవారు, మరొకరు దేవతా రూపంలో ఉన్నవారు, నా గుండె బలబలా ఏడ్చింది. అది ఎక్కడికి వెళ్ళనిచ్చేవారు కాదు ఈ అబ్బాయిని. ఎంతసేపు మహా అయితే ఆ సేవాలి వృక్షం వరకు వెళ్ళడం, మహా అయితే అక్కడే ఉండడం, ఆడుకోవడం కావాలంటే అంతవరకే. ఇతని లోపల ఉన్న కెమిస్ట్రీ మరోలా ఉంది, కానీ బయట వీళ్ళు చూసే విధానం ఒకలా ఉంది. సో తనకు ఇద్దరు తల్లులను పోగొట్టుకునే ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంటే ఏంటంటే అతనిలో ఆల్రెడీ ద్వంద్వం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఒకటి ఏంటంటే తన ఓన్ తల్లి, అంటే ఈ జన్మలో తను ఎవరికైతే పుట్టాడో ఆ తల్లి దూరం అవ్వడం. ఇంకా మరొకటి ఏంటంటే హిమాలయ యోగిగా ఆయనకు వస్తున్నాయి కదా ఈ జ్ఞాపకాలు, ప్లస్ ఆ ఎనర్జీస్, ప్లస్ ఆ హిమాలయ యోగిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన అలా దేవునితో ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయి ఉండేవాడు కాబోలు. సో అలా కనెక్ట్ అయి ఉండినప్పుడు అక్కడ ఆ అమ్మవారు, దేవుడు అంటే ఆ ప్రకృతి, హిమాలయాలు, ఎనర్జీ, దైవ ఎనర్జీ, అమ్మవారు. ఆ అమ్మవారిని కూడా తను పోగొట్టుకుంటున్నట్టుగా ఆ విషాదం కూడా ఇతను కలుపుకోవడం మొదలుపెట్టింది. మొన్నటి వరకు తన తల్లి వరకే బాధపడ్డాడు ఆయన. సడన్గా జగజ్జనని యొక్క ఆ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ఎనర్జీస్ కనెక్ట్ అయితే ఎంతోమంది తల్లులు, నీ ఒక్క తల్లే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఎంతోమంది తల్లులకు నేనే ఆశ్రయం ఇస్తూ ఉంటాను అని చెప్పాను కదా. సో ఆ తల్లిని కూడా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సేవాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ తల్లిని ఆ తల్లిని కూడా తను పోగొట్టుకున్నాననేసి గుండె విలవిలా ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. చూడండి, ఆయన యొక్క విషాదం డబుల్ అయిపోయింది ఇక్కడ. అమ్మ యొక్క మరణంతో కుటుంబంలో ఏర్పడ్డ విరితి పొడచలేనిది. తర్వాత జీవించిన 40 ఏళ్లలోనూ నాన్నగారు మళ్ళీ మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఈ పిల్లలకి తల్లి తండ్రులు తామే అయ్యారు. తండ్రి కష్టసాధ్యమైన ఈ పాత్ర నిర్వహించడంలో ఆయనలో గుర్తించదగినంత మార్ధవం పెరిగింది. ఎప్పుడైతే ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది, మన రోలు ఎప్పుడైతే ఒకళ్ళు ఇద్దరుగా ఉంటున్నారనుకోండి, భార్యాభర్త ఇద్దరు ఉన్నారు, లేకపోతే తల్లి తండ్రి ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఒక రోల్ మాత్రమే నిర్వహించడం జరుగుతుంది, ఎవరి రోల్ వాళ్ళు. ఒక మూమెంట్లో మరొకరు నిష్క్రమించారనుకోండి, ఏం జరుగుతుందంటే ఆ రెండో రోల్ కూడా మనకు తెలియకుండానే
ఈజీగా ఆ రోల్ని మనం నిర్వహించడం అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే వీళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఆవిడ ఎప్పుడైతే దూరం అయ్యారో ఒకసారి ఆయనే తండ్రిగా మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు తల్లిగా కూడా మారిపోయారు. ఆనాటి తల్లి యొక్క మార్ధవం ఏ విధంగా ఉండేదో పిల్లల యందు అదే మార్ధవం ఈయనలో కూడా వచ్చేసింది. ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు వీళ్ళకు చనువు పెరిగింది. కుటుంబంలోని వివిధ సమస్యల్ని ఆయన ప్రశాంతంగా సూక్ష్మ బుద్ధితో పరిష్కరిస్తున్నారు. ఆఫీసు వేళ తర్వాత ఒక ముని మాదిరిగా తమ గదిలోకి వెళ్ళిపోయి ప్రశాంత మధుర చిత్తంతో క్రియాయోగం సాధన చేస్తూ ఉండిపోయారు. సో మెల్లమెల్లగా భార్య ఒకసారి చనిపోయిన తర్వాత ఒకప్పుడు ఓన్లీ అఫీషియల్గా ఉంటూ ఏదో కొంతవరకు స్పిరిచువల్గా ఉండే అతను ఇప్పుడు కంప్లీట్గా స్పిరిచువల్ సాధన క్రియాయోగం చేస్తున్నారు. మా అమ్మ పోయిన చాలా కాలానికి నాన్నగారికి కొత్త సదుపాయంగా ఉండేటట్టుగా చిన్న చిన్న పనులు చూడటానికి ఒక ఇంగ్లీష్ నర్సును పెడదామని ప్రయత్నించాను. కానీ నాన్నగారు తల తిప్పేశారు. నాకు సేవ అనేది మీ అమ్మతోనే అంతమైంది. ఎక్కడో దూరానికి చూస్తున్న ఆయన కళ్ళల్లో జీవితకాలమంతా నెలకొన్న అనురాగం ఉంది. మరో స్త్రీ ఎవరు సేవ చేయడాన్ని నేను ఒప్పుకోను అనేసారు. అంటే ముసలివారు అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్త్రీ యొక్క సేవ ఉంటే బాగుంటుందని పిల్లలు ఆలోచించినా కూడా ఆయన ఒప్పుకోలేదు. అమ్మ పోయిన 14 నెలల తర్వాత ఆవిడ నా పేరు అతి ముఖ్యమైన ఉత్తరం ఒకటి రాయించి పెట్టిందన్న సంగతి తెలిసింది. అది 14 నెలలు, సంవత్సరంన్నర. అయితే అప్పటికి ఏం తెలిసిందంటే ఆవిడ చనిపోవడానికి ముందు ఒక ఉత్తరము ఈ అబ్బాయికి రాయడం జరిగిందంట. చనిపోయే సమయంలో ఆవిడ మంచం దగ్గర ఉన్నవాడు అనంతుడు, వాళ్ళ అన్నయ్య. ఆవిడ చెప్పినవి అతడు నాకు ఇచ్చాడు. ఏమిటది? అయితే ఆ సంగతి ఒక ఏడాదిలోనే చెప్పాలని అమ్మ చెప్పినప్పటికీ అన్నయ్య ఆలస్యం చేశాడు. ఓకే, సంవత్సరం లోపల చెప్పు అని చెప్పిన అన్నయ్య కొంచెం ఆలస్యం చేశాడు. అమ్మ నిర్ణయించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి త్వరలోనే తను బెరేలీ నుంచి కలకత్తా వెళ్ళిపోవాలి. ఆ పరిస్థితిలో ఒకనాడు సాయంత్రం నన్ను దగ్గరికి పిలిచాడు. అది సో తను అమ్మ ఆనాడు నిర్ణయించిన అమ్మాయితోనే తను పెళ్లి చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఇదితోటి తను బయలుదేరుతూ ఆయన ఏం చేశారంటే వెంటనే ఈ అబ్బాయిని పిలవడం చెప్పడం. ఇది నీ ఇంట్లో ముకుందాన్ని పిలుస్తారు కదా, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ముకుంద, నీకు విచిత్రమైన విషయం ఒకటి చెప్పడం ఇష్టం లేక ఇన్నాళ్ళు వెనకాడుతూ వచ్చాను అనేసి అనంతరం మొదలుపెట్టాడు. ఇల్లు వదిలిపోవాలని నీకున్న కోరికను ఎగవదోసినట్లు అవుతుందేమో అని భయపడి నీకు ఈ విషయం చెప్పలేదు అని చెప్పాడు. అయినా నీలో దైవ సంబంధమైన ఉత్సాహం పెళ్ళుబుకుతూనే ఉంది. అంటే వాళ్ళ అన్నయ్యకి అర్థమైంది ఈ అబ్బాయి మాటిమాటికి హిమాలయాల వైపు పారిపోవడం, వీళ్ళని పట్టుకొని తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇతను అన్నయ్యకి అర్థమైంది ఈయనలో మార్పు వస్తుంది, ఏదో దైవ సంబంధమైన ఉత్సాహం ఈయనలో కలుగుతుంది ఈ అబ్బాయిలో అనేసి. అలాగని చెప్పేసి వదిలేలేరు కదా కుటుంబం, ప్రేమ. కానీ ఈవేళ చెప్పక తప్పలేదు చెప్తున్నాడు. ఈ మధ్య నువ్వు హిమాలయాలకు పారిపోతూ ఉండగా పట్టుకున్నప్పుడే నాకు ఈ తీర్మానం చేసుకున్నాను. మనఃపూర్తిగా నేను చేసిన వాగ్దానాన్ని ఇక ఏమాత్రం వాయిదా వేయదలుచుకోలేదు అని ఒక చిన్న పెట్టే వాళ్ళ అమ్మ గారు రాసిన ఉత్తరము 2 కూడా ఇచ్చాడు ఆయన. అందులో ఇలా ఉంది: నాయనా ముకుంద, నేను చెప్పే ఈ మాటలే నీకు నా చివరి దీవెన కావాలి. తల్లి రాసిందనమాట. నువ్వు పుట్టిన తర్వాత జరిగిన అద్భుత విషయాలు కొన్ని నీకు చెప్పవలసిన సమయం ఇప్పుడు వచ్చింది. నువ్వు పసివాడిగా నా చేతుల్లో ఉన్నప్పుడే నీకు నిర్ణయమైన జీవిత మార్గం ఏదో మొట్టమొదటిసారిగా నాకు తెలిసింది. అప్పుడు నిన్ను కాశీలో ఉన్న మా గురువుగారి ఇంటికి తీసుకెళ్ళాను. అక్కడికి చేరిన శిష్య సమూహానికి వెనుక నేను దాదాపు మరుగుపడి ఉన్నాను. గాఢమైన ధ్యానంలో మునిగి ఉన్న లాహరి మహాశయుల్ని సరిగ్గా చూడలేకపోయాను కూడా. మహాగురువులు నిన్ను గమనించాలని, నిన్ను ఆశీర్వదించాలని నిన్ను జోకొడుతూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. మౌనంగా, భక్తిపూర్వకంగా నేను కోరిన కోరిక గాఢంగా పెరిగినప్పుడు లాహిరి మహాశయులు కళ్ళు తెరిచి నన్ను దగ్గరికి రమ్మని సంజ్ఞ చేశారు. అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు నాకు దారి ఇచ్చారు. పవిత్రమైన వారి పాదాలకు మొక్కాను. లాహరి మహాశయులు నిన్ను ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఆధ్యాత్మిక దీక్ష ఇస్తున్న విధంగా నీ నుదుటి మీద చెయ్యి పెట్టారు. సో ఈవిడ ఆనాడు ఈ బాబుని ఎత్తుకొని లాహరి మహాశయుల దగ్గరకు వెళ్ళారు.
వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలామంది శిష్య బృందం ఆయనకి. ఆ శిష్య బృందంలో ఈవిడ మెడిటేషన్ చేస్తూ కూర్చున్నారు. ఆ శిష్య బృందంలో ఇంకా చాలామంది విజిటర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా అంతా సమూహం ఎక్కువైపోయింది. ఇంకా దాదాపుగా ఈవిడ ఎక్కడో కూర్చుని మెడిటేషన్ చేస్తూ ఎవరికి కనబడని విధంగా ఎక్కడో కూర్చున్నట్టుగా ఉన్నారు. గాఢమైన ధ్యానంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. ఈ గాఢమైన ధ్యానంలో మునిగిపోయే ఆవిడ లోపల ఆవిడ సంకల్పం ఏం చేసుకున్నారంటే మహాగురువులు తనని గమనించాలని, తనను ఆశీర్వదించాలని ఆవిడ ధ్యానంలోనే ప్రార్థించుకున్నారు. అలా మౌనంగా భక్తిపూర్వకంగా ఆవిడ కోరిక గాఢంగా పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ తను ఎదురు చూస్తున్నంతసేపు లారీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అదే. చూడండి, మన యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మనలో ఏ విషయానికైనా మనలో జస్ట్ కోరిక ఉంటే చాలదు. ఆ కోరికని ఒక సంకల్పం కావాలి. ఆ సంకల్పం కూడా ఏంటంటే అది ఒక గాఢమైన సంకల్పంగా ఆ సంకల్పం పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. జస్ట్ మనసులో ఒక సంకల్పం చేసుకుని కూర్చుంటే సరిపోదు. దానికి కొంత ఎనర్జీ కావాలి మన సంకల్పానికి. ఆ సంకల్పం గాఢంగా పెరగాలి. పెరిగినప్పుడు అది ఒక సర్టెన్ ఎనర్జీస్ని చేరుకుంటాయి. అవి ఆ సంకల్పం అనేది అప్పుడే దానికి బలం వస్తుంది. అంతవరకు బలం రాదు. సంకల్పించినంత మాత్రం చేత అన్నీ జరిగిపోయే పనులు కాదు. దానికి ఎనర్జైజ్ చేసుకోవాలి ఆ సంకల్పాన్ని. ఆ విధంగా ఆవిడ ధ్యానంలో ఉంటూ సంకల్పాన్ని దృఢం చేసుకున్నారు. చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏం జరిగిందంటే లారీ మహాశయులు కళ్ళు తెరిచి ఆయన తన దగ్గర రమ్మని సౌజ్ఞ చేశారట. చూసారా? అంతవరకు ఏంటంటే ఆవిడకి ఎక్కడ తెరుపు ఇవ్వటంలా. జనాలు ప్లస్ శిష్యులు ఎంతోమంది జనాలు ఆయన మాట్లాడడం అందులోనే అయిపోయింది. కానీ ఆమె ఒక దగ్గర కూర్చుని ధ్యాన స్థితిలో ఉండి ఆవిడ యొక్క సంకల్పానికి ఎప్పుడైతే ఎనర్జైజ్ చేసుకున్నారో బలం పోసారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అంతా మారింది. తన చుట్టూ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అంతా మారి లాహరి మహాశయులు ఆమెను గుర్తించడం జరిగింది, రమ్మని పిలవడం కూడా జరిగింది. మనకైనా అంతే. అయితే సో ఆయన వచ్చిన తర్వాత భక్తిపూర్వకంగా సో అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైతే అప్పుడు అక్కడున్న మనుషులు ఈవిడికి దారి ఇచ్చారట. అంతవరకు ఏంటి, ఎవరు దారి ఇవ్వటంలా, ఫుల్ మనుషులు ముగేశారు. ఈవిడికి ఎక్కడ దారి దొరకట్లేదో అక్కడెక్కడ కూర్చోవలసి వచ్చిన పరిస్థితి. అలాంటిది ఆ సిచ్యువేషన్ మారి జనాలే వాళ్ళే ఆవిడకి దారి ఇచ్చారనమాట. పవిత్రమైన వారి పాదాలకు అప్పుడు మొక్కడం జరిగింది. ఈవిడ లారీ మహాశయులు ఈవిడే చెప్తున్నారు స్టోరీని. ఈ అబ్బాయికి రాశారు ఉత్తరంలో. లారీ మహాశయులు నిన్ను ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఆధ్యాత్మిక దీక్ష ఇస్తున్న విధంగా నీ నుదుటి మీద చెయ్యి పెట్టారు. చిట్టి తల్లి, నీ కొడుకు యోగి అవుతాడమ్మా. ఆధ్యాత్మికమైన రైలు ఇంజిన్ మాదిరిగా ఇతను ఎన్నో ఆత్మలను భగవత్ సాన్నిధ్యానికి చేరుస్తాడమ్మా. సర్వసాక్షి అయిన గురుదేవులు నా రహస్య ప్రార్థన మన్నించినందుకు నా గుండె సంతోషంతో ఎగిసిపడింది. నువ్వు పుట్టడానికి కొంతకాలం ముందు వారు నాకు చెప్పారు నువ్వు వారి మార్గాన్ని అనుసరిస్తావని. తర్వాత నీకు ఒక మహా తేజస్సు కనిపించిన సంగతి నాకు మీ అక్క రమకి తెలుసు బాబు. నువ్వు మంచం మీద నిశ్చలంగా కూర్చుని ఉండడం పక్క గదిలో నుంచి మేము చూసాం. నీ చిన్నారి ముఖం దగదగా వెలిగింది. నీ గొంతులో భగవంతుని అన్వేషించడానికి హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోవాలన్న దృఢమైన నిశ్చయం ధ్వనించింది. నీ దారిలో లౌకికమైన ఆశలకి చాలా భిన్నంగా ఉంటుందన్న సంగతి వీటి వల్ల తెలుసుకున్నాను నాయన. నా జీవితంలో జరిగిన వాటిలో అన్నిటికన్నా విలక్షణమైన సంఘటన ఒకటి దాన్ని మరీ రూఢీ చేసింది. ఆ సంఘటనే ఈ అంతిమ సమయంలో నేను ఈ ఉత్తరం రాయించడానికి ప్రేరేపిస్తోంది. అదేంటంటే పంజాబ్లో ఒక సాధువుతో జరిగిన సంభాషణ. మనమందరము లాహోర్లో ఉంటుండే రోజుల్లో ఒకనాడు ప్రొద్దున పనివాడొకడు నా గదిలోకి వచ్చి ఇలా చెప్పాడు. అమ్మగారు, విచిత్రమైన సాధువు ఒకడొచ్చాడు. ముకుందుడే
ముకుందుడి తల్లిని చూడాలి అని అంటున్నాడు అమ్మగారు అనేసి వచ్చాడంట. ఎంతో సరళమైన ఈ మాటలే నాలో నిగూఢమైన తీగ దేన్నో మీటినట్లయింది. వెంటనే నేను ఆయన కలుసుకోవడానికి వెళ్ళాను. ఆయన కాళ్ళకు నొక్కుతూ నా ఎదురుగా ఉన్న ఆయన నిజంగా దైవ సాక్షాత్కారం పొందినవాడేనని గ్రహించాను. అమ్మా, ఈ లోకంలో నువ్విక ఎంతో కాలం ఉండవన్న సంగతి నువ్వు తెలుసుకోవాలని మహాగురువుల కోరిక. మళ్ళీసారి జబ్బు చేసినప్పుడు నీకది ప్రాణాంతకమవుతుంది. తర్వాత ఆయన మౌనం వహించారు. ఆ సమయంలో నాకేమీ భయం వెయ్యకపోగా ఒక గొప్ప ప్రశాంతత నాకు అనుభవంలోకి వచ్చింది నాయన. చివరికి మళ్ళీ ఇలా అన్నాడాయన, ఒక వెండి రక్షరేఖను నువ్వు జాగ్రత్తగా దాచాలి. ఇది నీకు ఈరోజు ఇవ్వను. నా మాటల్లో నిజం నీకు తెలియడానికి ఆ రక్షరేఖ రేపు నువ్వు ధ్యానం చేసుకునే సమయంలో దానంతటది నీ చేతుల్లో రూపుగడుతుంది. నువ్వు చనిపోయే ముందు ఆ రక్షరేఖను 1 ఏడాది పాటు దాచి ఉంచమని నీ పెద్ద కొడుకు అనంతుడితో చెప్పి ఆ తర్వాత దాన్ని నీ రెండో కొడుకు చేతికి ఇమ్మని తప్పకుండా నువ్వు చెప్పాలి. ఇదంతా సాధువు చెప్తున్నాడు వాళ్ళ అమ్మకు. ఆవిడ ఆ ఉత్తరంలో రాసి ఈ అబ్బాయికి తెలిసేలా చేస్తుందన్నమాట. ఆ రక్షరేఖ నాకు అర్థమేమిటో మహాగురువుల ద్వారా ముకుందుడికి తర్వాత తెలుస్తుంది. అతడు ఈ ప్రాపంచికమైన ఆశలన్నిటినీ విడిచిపెట్టేసి ఈశ్వరుడి కోసం గాఢంగా అన్వేషణ ప్రారంభించే సమయంలో అతని చేతికి అది అందాలి. కొన్నేళ్ల పాటు అతడు దాన్నే అట్టే పెట్టుకున్నాక దాని ప్రయోజనం నెరవేరినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా దానికదే మాయమైపోతుంది. అతడు దాన్ని ఎంతో రహస్యమైన చోట దాచి పెట్టినప్పటికీ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి పోయి తీరవలసిందే. నేను భిక్ష వేయబోయాను. తల్లి ఇంకా రాసింది. ఎంతో గౌరవ ప్రపత్తులతో ఆయనకు ప్రణామం చేశాను. కానీ ఆయన భిక్ష తీసుకోకుండానే దీవించి వెళ్ళిపోయాడు. మర్నాటి సాయంత్రం నేను చేతులు జోడించి ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా ఆ సాధువు చెప్పినట్టే నా అరచేతులు రెండింటికి మధ్య రక్షరేఖ వెలిసింది. 2 ఏళ్లకు పైగా నేను దాన్ని బహు జాగ్రత్తగా దాచాను. ఇప్పుడది అనంతుడి దగ్గర ఉంది. నా గురుదేవులు నన్ను పరమాత్మని చేతుల్లో పెట్టబోతున్నారు. కనుక నా కోసం నువ్వు బాధపడకు నాయనా, వెళ్ళొస్తాను. జగన్మాత నిన్ను కాపాడుతుంది. ఆ రక్షరేఖ నా ఆధీనంలో రావడంతోనే ఒకానొక తేజపుంజం అది. ఇదంతా కూడా లెటర్లో రాశారనమాట. ఇప్పుడు మీకు అంతా అర్థమైంది కదా. సో ఆవిడ ఆ విధంగా లారీ మహాశయులు ఈ అబ్బాయికి దీక్ష ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత ఆమెకు ఈ పంజాబ్లో ఒక సాధువుతో ఈ విధమైన సంభాషణ జరగడం, ఆ సాధువు నీ చేతిలో ఆటోమేటిక్గా ఒక రక్షరేఖ నువ్వు ధ్యానంలో ఉంటుండగా నీ చేతుల్లో నుంచే పుడుతుంది. ఆ రక్షరేఖ నువ్వు కంపల్సరీగా నువ్వు ఆ తర్వాత చనిపోవడానికి నువ్వు రెడీ అయిపో. దాన్ని 1 సంవత్సరం పాటు నీ దగ్గర దాచి 2 ఏళ్ళ నీ దగ్గర దాస్తూ ఉండు ఆ రక్షరేఖను. తర్వాత సమయం వచ్చినప్పుడు నీ పెద్ద కొడుక్కి ఇచ్చి 1 సంవత్సరం దాటాక దానిని ముకుందుడికి ఇప్పించు. ఇప్పించిన తర్వాత ఆ రక్షరేఖ ఎప్పుడైతే ముకుందుడి దగ్గర ఉందో అది తను చేయాల్సిన పని తను చేస్తుంది. ఆ రక్షరేఖ తను పరమాత్ముడి యొక్క ఈశ్వరుడు యొక్క గాఢమైన అన్వేషణ ఆరంభిస్తాడు ఆ రక్షరేఖ యొక్క మహిమతో. ఆయన పూర్తిగా ఒక సర్టెన్ లెవెల్కి వచ్చేసాక ఎవరు ముకుందుడు అంటే ఈ చిన్న యోగానంద ఆ రక్షరేఖ తన పని అయిపోయిన వెంటనే అతన్ని యోగిగా తీర్చిదిద్దడం వరకే రక్షరేఖ యొక్క పని. అది ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత తనకు తానే మాయమైపోతుంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనేసి ఈయన చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు. సో ఆవిడ అదే విధంగా ఉత్తరంలో ఏ విధంగా అయితే రాశారో అదే విధంగా ఇప్పటి వరకు చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ రక్షరేఖ అనంతుడి ద్వారా ఈ అబ్బాయి చేతిలో పడింది. ఇక్కడ చూడండి, ఆ రక్షరేఖ నా ఆధీనంలోకి రావడంతోనే ఒకానొక తేజపుంజం నా మీదకి ప్రసరించింది. ఆయనకు చాలా ఒక లైట్ వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అయ్యారంట. ఇంతకు మునుపు కూడా అదే కదా తల్లి రాసిన ఉత్తరంలో. ఆయన మంచం మీద ఉంటుండగా చిన్నపిల్లాడిగా అతని ముఖంలో ఒక తేజస్సు కనపడుతూ ఉంటుంది. ఆ తేజస్సుని వీళ్ళ పక్క గదుల్లో నుంచి ఈమె తల్లిను వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి ఇద్దరు చూశారు. సో ఈయన రేపో మాపో యోగి కాబోతాడన్న విషయం వాళ్ళకి అప్పుడే తెలిసిపోయింది. సో అదే విధంగా ఎప్పుడైతే ఈ రక్షరేఖ తన ఆధీనంలోకి వచ్చిందో
ఈయనలో ఒక తేజపుంజం అనేది ఈయనకు ప్రసరించినట్టుగా, అంటే అతనిలో ఆ ఎనర్జీ ప్రవేశించిందనమాట. ఎప్పుడైతే రక్షరేఖ తన చేతిలోకి వచ్చిందో ఆ రక్షరేఖ యొక్క తేజస్సు ఈయనలో ప్రవేశించింది. అణిగి ఉన్న జ్ఞాపకాలు ఎన్నో తనలో మేల్కొన్నాయి. అంటే ఆల్రెడీ తను యోగి కదా పాత జన్మల్లో. ఆ జ్ఞాపకాలు రావడం మొదలుపెట్టాయంట. ఆ రక్షరేఖ గుండ్రంగా ప్రాచీన కాలం నాటిదిగా చిత్రంగా ఉంది. దాని నిండా సంస్కృత లిపిలో ఏవో అక్షరాలు ఉన్నాయి. తాము అదృశ్యంగా ఉండి నన్ను ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్న నా పూర్వజన్మల గురువుల దగ్గర నుంచి అది వచ్చిందని గ్రహించాను. అప్పుడే అతను గ్రహించడం మొదలుపెట్టాడు. ఎప్పుడైతే పాత జన్మల యొక్క జ్ఞాపకాలు రావడం మొదలుపెట్టాయో ఈ ముకుందుడికి, ఈ రక్షరేఖ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తనకు అప్పుడే అర్థమైపోయింది. తన పాత జన్మల్లో పూర్వజన్మల గురువులు ఉంటారు కదా, తను ఎవరెవరు ఏ ఏ గురువులతో తనకి సంబంధం ఉందో ఆ గురువుల నుంచే ఈ రక్షరేఖ తన చేతికి ఈనాడు వచ్చిందనే విషయం గ్రహించాడు. వాస్తవానికి దానికి మరొక ప్రాముఖ్యం కూడా ఉంది. కానీ రక్షరేఖ మహిమను పూర్తిగా ఎవరు బయట పెట్టకూడదు అనుకుంటాను. అయితే చివరికి ఆ రక్షరేఖ నా జీవితంలో ఎంతటి బాధాకరమైన పరిస్థితుల్లో అదృశ్యమైపోయిందో, అది ఆ విధంగా పోవడం నాకొక గురువు దొరికే విషయాన్ని ఎలా చాటి చెప్పిందో ఈ అధ్యాయంలో చెప్పనక్కర్లేదు. కానీ హిమాలయాలు చేరడానికి చేసిన ప్రయత్నాల్లో భంగపడ్డ కుర్రవాడు తన రక్షరేఖ రెక్కల మీద ప్రతిరోజు దూరాలకు ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాడు. అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అది. సో ఆయన చిన్నపిల్లాడు కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు వదలటం లేదు ఆయన్ని. ఎందుకంటే ఒక పిల్లాడిగా ఆయన ఏమీ సాధించలేడు. ప్రస్తుతము ఏమీ కూడా సాధించలేడు. అంటే పెద్దవాళ్ళ యొక్క అనుమతి కూడా కావాలి, వయసు చిన్నది కాబట్టి. అందువల్ల ఆయన్ని బంధిస్తూ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకి తెలుసు ఇవాళ కథ రేపైనా సరే ఈయన యోగి అయిపోతాడనేసి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ రక్షరేఖ వచ్చిందో తన రక్షరేఖ యొక్క రెక్కల మీద ప్రతిరోజు దూరాలకు ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాడు. ఎలా ప్రయాణించడం జరుగుతుంది? సూక్ష్మ శరీరంతో. సూక్ష్మ శరీరంలో ఉండి ఏ లోకానికైనా వెళ్ళొచ్చు కదా. సో ఎప్పుడైతే రక్షరేఖ తన చేతిలోకి వచ్చిందో ఆయన ఆల్రెడీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టేశాడు సూక్ష్మ శరీరంతో. కాకపోతే ఈ స్థూలకాయం మాత్రం చిన్న పిల్లాడు కాబట్టి ఆయన అది మాత్రం ఇంట్లోనే బంధింపబడుతున్నాడు. సో అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో ఇక్కడ మనము సెకండ్ అధ్యాయం అయిపోయిందండి. ఇక్కడ ఏదో రాశారు, చదువుదాం. తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు 1:1.8. మనిషి ఒక మాట పలికినప్పుడల్లా ఓంకారానికి ఉన్న ఈ 3 గుణాల్లోనూ ఒకదాన్ని కార్యరూపంలోకి తెస్తుంటాడు. మానవుడు ఎప్పుడు సత్యమే పలకాలని పవిత్ర గ్రంథాలన్నిటిలోనూ నిర్ణయించిన విధికి ఆధారభూతమైన న్యాయహేతువు ఇదే. అంటే ఏంటంటే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటకి మనలో ఓంకారానికి అది ఒక ఓంకారంతో సమానం, రైట్? అవి 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది కదా. మనకి త్రిగుణాత్మకమైన స్వరూపాలే మనం. ఏంటి మనకి? సత్వ రజో తమస్. సో మనం మాట్లాడే మాట వల్ల, మన వర్డ్సే ఎనర్జీస్. మాట వల్ల ఆ మాటే మనం ఏ గుణంలో ఆ సమయంలో ఉంటున్నామో లేకపోతే ఉండాలో దాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుందంట మనం మాట్లాడే మాట. సో ఎప్పుడు కూడా సాత్వికమైన మాటలు నోట్లోంచి వచ్చాయంటే మన సత్వగుణంతో ఉంటాం. రజోగుణంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడినప్పుడు అంటే మాట్లాడుతున్నాము అంటే దానికన్నా ముందు థాట్ వస్తుంటుంది మనకి. అటువంటి థాట్స్తో ఉన్నప్పుడు మనం అటువంటి మాటలు మాట్లాడతాము. అటువంటి గుణంలోకి అది ఆ ఎనర్జీస్ తోసేస్తుంది మనకి. రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు, రజోగుణంలో ఎందుకు ఉంటున్నాడు మానవుడు కొంతకాలం వరకు అంటే ఒక రోజు కావచ్చు, 2 రోజులు కావచ్చు, నెల రోజులు కావచ్చు. ఎందుకంటే అతని యొక్క థాట్స్ని బట్టి అతను మాట్లాడే వర్డ్స్ ఎనర్జీస్ నోట్లో నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఎనర్జీస్ అతని ఆరాలో కంప్లీట్గా నిండుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మన ఆరా ఆ రజోగుణముతో, అది రజోగుణానికి సంబంధించిన మాటలైనప్పుడు మన ఆరాతో సహా రజోగుణంలోకి మనల్ని నెట్టేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనం మాట్లాడే మాటకు అంత శక్తి ఉంది అనేసి చెప్తున్నారు. ఆ రక్షరేఖ మీది సంస్కృత మంత్రాన్ని సరిగ్గా ఉచ్చరించినట్లయితే ఆధ్యాత్మికంగా లాభదాయకమైన స్పందన శక్తి దానికి ఉంటుంది. ఆదర్శప్రాయంగా నిర్మించిన సంస్కృత వర్ణమాలలో 50 అక్షరాలు ఉంటాయి. ప్రతి అక్షరానికి నిర్దిష్టంగా స్థిరమైన ఉచ్చారణ ఒకటి ఉంటుంది.
సంస్కృతాన్ని మనము ఎలా పలకాలో అలా పలకాలి. అంటే దాని యొక్క శక్తి మనలోకి ప్రవేశించాలి అనుకుంటే. ఇప్పుడు చాలా మటుకి సంస్కృతాన్ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు వాళ్ళు అనుకోండి. తెలుగు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ తెలుగు యాక్సెంట్‌లో సంస్కృతాన్ని మాట్లాడతారు. హిందీ వాళ్ళు అనుకోండి. వాళ్ళ యాక్సెంట్‌లో సంస్కృతాన్ని మాట్లాడతారు. అలా కాకుండా సంస్కృతాన్ని సంస్కృతంలాగే మాట్లాడితే ప్రతి ఒక్క అక్షరం యొక్క ఆ స్థిరమైన ఉచ్చారణ వల్ల ఏముంటుందంటే ఒక్కొక్క స్పందన ఉంటుందంట. ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక్కొక్క స్పందన. ఆ స్పందన శక్తి మనలో ప్రవేశిస్తుంది. లాటిన్ భాష ప్రాతిపదికగా ఏర్పడిన ఆంగ్ల వర్ణమాల సంగతి వేరు, ఇంగ్లీష్ వేరు. దీంట్లో ఉండే 26 అక్షరాలు వివిధ ధ్వనుల భారాన్ని మొయ్యలేక సతమతమవుతూ ఉంటాయి. వీటిని గురించి జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా మంచి తెలివిగా సహజ హాస్యాస్పదంగా అలా వ్యాసం రాశారంట. తనకు అలవాటైన నిర్దాక్షిణ్య ధోరణిలో శ్రీష ఇంగ్లీషు భాషకు ఒక ఇంగ్లీషు వర్ణమాలను ప్రవేశపెట్టడానికి అంతర్యుద్ధం ఒకటి జరగవలసి వచ్చినా నేను దానికి బాధపడను. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు కంపేర్ చేస్తున్నారు హాస్యాస్పదంగా ఇంగ్లీష్కి సంస్కృతానికి ఉన్న తేడా. 42 అక్షరాల కొత్త వర్ణమాలను చేపట్టాలని ఇట్లా ఇది ఒక చిన్న సంభాషణ. సింధులోయలో బయలుపడిన కొన్ని పీళ్ల అంటే ఏంటో సంస్కృత వర్ణమాలను భారతదేశము సెమిటిక్ మూలాల నుంచి ఎరువు తెచ్చుకుంది అంటూ కొందరు పండితులు ఇప్పుడు చేస్తున్న వాదాన్ని విడిచిపెట్టేటట్టు చేయడం జరిగింది. మొహంజాదారో, హరప్పాలలో ఇటీవల బయలుపడిన కొన్ని గొప్ప హైందవ నగరాలు కేవలం ఉజ్జాయింపుగా ఊహించడానికి మాత్రమే వీలైన యుగానికి మనల్ని తీసుకుపోగల మహత్తర సంస్కృతిని ఒకదానికి భారత భూమిలో పూర్వ చరిత్ర ఒకటి ఉండాలి అని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి. అంటే మొహంజాదారో, సింధు, హరప్ప, మొహంజాదారో ఈ నాగరికతలు మీకు తెలుసు కదా. సో ఆ నాగరికతలు ఇప్పుడు లేవు, సమూలంగా ఇప్పుడు కంప్లీట్గా పతనం అయిపోయినాయి. అప్పటికే ఈ హైందవ నగరాలు అందులో ఉండేవట. అంటే చూడండి, మన హిందూ మతం కాదు, మన హిందూ నాగరికత, మన నాట్ హిందూ అని కూడా అనకూడదు, భారతీయ నాగరికత. మన భారతీయ నాగరికత అప్పటికే ఉంది. ఆ భారతీయ నాగరికత సింధు, హరప్ప, మొహంజోదారో నాగరికతలు నడుస్తున్న టైంలోనే మన భారతీయ నాగరికత ఉంది. అందులో కొన్ని హైందవ నగరాల యొక్క ప్రస్తావన కూడా ఉంది అప్పటికే, మన హిందూ నగరాలు. సో అది ఇక్కడ చెబుతున్నారు. ఈ భూమి మీద నాగరిక మానవుడికి మహోజ్వలమైన ప్రాచీన చరిత్ర ఉందన్న హిందూ వాదము నిజమైనట్లయితే ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాచీనమైనది ఈ సంస్కృత భాష, అత్యంత పరిపూర్ణమైన భాష ఎందుకైందో వివరించడానికి వీలవుతుంది. అప్పటికే ఈ సంస్కృతం, ఆనాడు సంస్కృతం అనేది ఉండేదన్నమాట. అది అధోజ్ఞాపిక అనే దాంట్లో ఇంకా రాశారు. ఏషియాటిక్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకుడు సర్ విలియం జోన్స్ ఇలా అంటాడు: సంస్కృత భాషకి దాని ప్రాచీనత విషయం ఏమైనా ఒక అద్భుతమైన నిర్మాణ క్రమం ఉంది. అది సంస్కృత భాషకి ఒక నిర్మాణ క్రమం అనేది ఉందట. ఇది గ్రీకు భాష కంటే పరిపూర్ణమైనది, లాటిన్ కంటే విస్తృతమైనది, ఈ రెండింటికంటే ప్రశస్తంగా పరిష్కృతమైనది. అది సంస్కృతం గురించి ఆయన ఆ విధంగా వర్ణించారు. ఎన్సైక్లోపీడియా అమెరికానా అన్న విజ్ఞాన సర్వస్వ గ్రంథం సంపుటంలో ఇలా ఉంది. ఏమిటి? ప్రాచీన కావ్యాధ్యాయాన్ని పునరుద్ధరించిన తర్వాత 18వ శతాబ్ది ఉత్తర భాగంలో, అంటే పాశ్చాత్య పండితులు సంస్కృత భాషాధ్యయనం ప్రారంభించడాన్ని మించిన ప్రముఖమైన సంఘటన సంస్కృత చరిత్రలో మరొకటి లేదు అని రాశారట. భాషా శాస్త్రము, తులనాత్మక వ్యాకరణము, తులనాత్మక పురాణ కథా శాస్త్రము, మత శాస్త్రము అన్న వాటి ఉనికికే ఆధారభూతమైనది. అధ్యయనం వలన వాటి గాఢంగా ప్రభావితం చేసింది సంస్కృత భాషా విష్కారమే అని చెప్పేసి వ్రాసారనమాట. అంటే మన వ్యాకరణాలు వీటన్నిటినీ కూడా, అంటే అన్ని భాషలకి వ్యాకరణం అనేది ఉంది. అలాగే ప్రతి స్క్రిప్ట్లో కూడా పురాణ కథాశాస్త్రాలు, మతాన్ని ఉద్ధరించే శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయా భాషల్లో వచ్చాయి, కరెక్టే. కానీ వాటికన్నా ముందు ఒక స్కెలిటన్ లాగా ఈ సంస్కృత భాష ఒక తులనాత్మకమైన వ్యాకరణంతో, ఒక తులనాత్మకమైన
పురాణ శాస్త్ర విశేషాలన్నిటికీ వెనకాతల బ్యాక్ బోన్ ఈ సంస్కృతమే అని చెప్పేసి ఆయన రాయడం జరిగింది. ఎక్కడ 18వ శతాబ్దంలో. ఆయన కాదు, ఎన్సైక్లోపీడియా అమెరికానా అనే బుక్లో రాయడం అనేది జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఈ సంస్కృతం గురించి మాట్లాడారంటే, ఇప్పుడు చిన్న యోగానంద చేతికి వచ్చిన ఆ రక్షరేఖ పైన, ఆ రక్షరేఖ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? వారి గురువుల దగ్గర నుంచి. అది కూడా వాళ్ళ అమ్మగారు మెడిటేషన్ చేస్తుంటే ఆయన చేతిలో ఆటోమేటిక్గా ఉద్భవించింది. ఆటోమేటిక్గా ఉద్భవించిన, ఎవరు కూర్చుని రాయలా, ఆటోమేటిక్గా ఉద్భవించిన రక్షరేఖ మీద ఉన్న అక్షరాల సంస్కృతం. అంటే చూడండి, అంటే సంస్కృతం అనే దానిని మహామహా యోగులు, ఆ దైవానికి దగ్గరగా ఉన్న యోగులందరూ కూడా ఆనాడు ప్రాక్టీస్ చేసిన భాష ఈ సంస్కృతం. అటువంటి సంస్కృత అక్షరాలలో ఆనాటి యోగుల యొక్క యోగ స్పందన శక్తి కూడా ఉంది. దాన్ని మనం కరెక్ట్గా ఉచ్చరిస్తే సంస్కృతాన్ని, తెలుగులో మాట్లాడేవాళ్ళు తెలుగులా, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్లా, తమిళ్ మాట్లాడేవాళ్ళు తమిళంలా, తమిళ సంస్కృతం, తెలుగు సంస్కృతం అలా కాకుండా సంస్కృతాన్ని సంస్కృతంలా కరెక్ట్గా ఉచ్చరిస్తూ మాట్లాడితే నాటి యోగ శక్తి ఆ ప్రతి ఒక్క అక్షరంలో నుంచి మనలోనికి ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇది ఈ ముక్క చెప్పారనమాట. ఓకే మాస్టర్స్, మనం కరెక్ట్గా టైంకి పూర్తి చేశాము. అధ్యాయము 2 పూర్తయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనము రేపు కూడా ఇదే సమయానికి మనం కలుస్తున్నాము. మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత 3వ అధ్యాయం మొదలు పెడతాం. ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే నన్ను అడగొచ్చు మాస్టర్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? మెడిటేషన్ ఎలా ఉంది? ఎవ్రీథింగ్ గుడ్? ఓకే మాస్టర్స్, మీరు క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే మనం ఇక్కడ చాలిద్దాము. రేపు మళ్ళీ ఇదే సమయానికి కలుద్దాం. కలిసి మెడిటేషన్ చేస్తూ మనము తిరిగి 3వ అధ్యాయం చెప్పుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.